Digamos, de los tanques que van a adquirir los K2, estos vehículos blindados, digamos, en términos de defensa, de disuasión, ya nos ponen a nivel regional en otra posición. Por supuesto, porque son tanques de última generación, son tanques muy modernos. Bueno, Corea del Sur es un país que ya ha desarrollado históricamente una tecnología militar, ya ha proveído de material militar al Perú, concretamente en el caso, por ejemplo, de la Fuerza Aérea, los aviones KT-1P, que han dado muy buenos resultados operacionales. Es muy competitivo, serio, ¿no? Y con estándares muy cuidadosos. Gördüğünüz 65 tonluk tank %100 yerli ya. %100. Yani %100 dediğim şey anlamında söylüyorum. Tabii ufak tefek alınan parçalar vardır ama onlar lisansa tabi ürünler değil. Motor ne şu anda mesela? Şu anda Güney Kore tabii. Güney Kore. Bunu söyleyelim bunu. Hayır. Ama... 지난 10일 세계 최고의 전차 한국 K2표가 마침내 안데스 산맥을 넘어 중남미 지역에 첫 진출하는 쾌거를 달성했습니다. 수입국은 바로 페루인데요. 이번에 체결된 계약은 현대로템과 페루 국영 방산기업 페미 협업회, 페루 육군 현대화를 위한 K2 전차 54대와 차륜형 장갑차 141대 등 총 195대의 장비를 도입하는 내용입니다. 이번 수출의 전체 규모는 약 20억 달러, 우리 돈으로 환산하면 무려 3조 원에 달하는데요. 도입 대수와 규모를 떠나 이번 계약을 통해 한국 기갑 장비가 세계 그 어느 국가도 따라오지 못하는 영역을 지니게 되었다는 반전 평가를 받고 있는데 오늘 그 뒷이야기 빠르게 한번 살펴보겠습니다. Let's get it. 사실 이번 계약은 갑작스럽게 이루어진 것이 아니라 사실상 확정된 미래였다는 평가가 지배적입니다. 왜냐? 이미 지난해 11월 현대로템이 페루와 지상 무기시장 독점 조달권을 획득하면서 강력한 공급 권리를 확보했기 때문인데요. 전문가들은 특정 한 기업이 국가의 군수조달 체계에서 이처럼 독점적인 파트너로 지정된 사례는 거의 없었다며 놀랍다는 반응을 보였습니다. 특히 페루는 전통적으로 미국이나 이스라엘, 유럽 등 서방의 방산 강국들과 깊은 협력 관계를 유지해왔기에 지구 반대편 한국의 한 기업에게 법적 권리까지 명문화하며 손을 내민 것은 그 의미가 상당히 크다고 할 수 있는데요. 이는 단순히 초기 물량 몇 대 판매하는 것에 그치지 않고 향후 수십 년간 이어질 유지보수와 성능 개량 그리고 추가 도입 물량까지 모두 독점하게 되는 강력한 락인 효과를 가져오기 때문입니다. 실제로 페루 육군은 2040년까지 이어지는 육군 전력의 2단계 현대화 계획 전체를 현대로템과 함께하기로 확정했습니다. 구체적인 물량을 살펴보면 이번 1차 도입분인 K2 전차 54대와 차륜형 장갑차 141대 총 195대에 더해 앞으로 K2 전차가 96대 더 도입되어 총 150대, 백호 장갑차는 139대가 추가되어 총 280대, 여기에 한국형 험비로 불리는 현기차의 소형 전술 차량 KLTB 수백 대까지 도입 예정이라 페루 육군의 기동력 전체가 한국의 기술로 완성되는 셈이죠. 약 1000여 대에 달하는 육군 기동부대가 향후 15년 동안 현대로템이 전적으로 맡게 된 것인데 페루가 이토록 한국에 전폭적인 신뢰를 보내고 있는 건 한국 방산만이 가진 독보적 강점, 즉 설계부터 생산, 기술 이전, 그리고 후속 군수 지원까지 하나의 파이프라인으로 막힘없이 해결 가능한 원패스 능력 때문이라고 할 수 있습니다. 이 모든 과정을 원패스할 수 있는 능력은 경쟁국인 독일이나 미국, 중국 등은 감히 흉내조차 내기 힘든 한국 방산만의 결정적인 필살기인데요. 현대로템은 전차와 장갑차를 동시에 그것도 신속하게 공급할 수 있는 생산 능력을 갖추고 있으며 여기에 필요한 부품 공급망과 조립기술, 정비 시스템까지 패키지로 한 번에 제공합니다. 다른 경쟁 국가들이 샤치는 A국가, 포탑은 B국가, 엔진은 C국가에서 각각 조달하느라 협상이 지연되고 납기가 늦어지는 고질적인 문제에 시달리는 것과는 완전히 대조적인 모습인데요. 한국은 국내의 탄탄한 방산 생태계 내에서 이 모든 요소를 자치적으로 해결할 수 있기 때문에 약속된 날짜에 정확히 물건을 가져다주는 납기 준수 능력에서 타의 추종을 불허하는 탁월함을 보여줍니다. 페루의 현지 전문가들 또한 이러한 한국의 능력을 솔직하게 인정하며 한국이 선택된 결정적인 이유가 원패스 능력 때문이라고 입을 모았는데요. 페루의 국가정보기관인 DINA의 산하에서 최정예 정보요원을 양성하고 교육하는 국가정보학교의 안드레스 고메스 전 교장은 한국은 국제무기 시장에서 다양한 제품을 제공하고 있으며 신뢰할 수 있고 매우 경쟁력 있는 공급자다. 즉 아무 공급업체나 선택한 것이 아닌 것으로 이 전략적 동맹은 단순히 무엇을 공급받느냐의 문제를 넘어 우리의 역량을 몇 차원 끌어올려줄 국가와 손을 잡는다는 측면에서 매우 긍정적이다 라고 평가했습니다. Sobre este tema con Andrés Gómez de la Torre, exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Encantado. Estamos ante una modernización, parece, de las Fuerzas Armadas. Sin duda, lamentablemente puede ser un retraso tecnológico que viene de muchos años atrás. No hemos gastado lo suficiente en temas de defensa y efectivamente hay un parque militar en general en las tres ramas de las Fuerzas Armadas que se encuentra bastante desactualizado, ¿no? En lo que respecta al ejército en específico, quisiera recordar
que actualmente los tanques de batalla son los tanques soviéticos T-55. Obviamente recuperar estas capacidades operativas, y creo que en ese sentido sí es positivo haber elegido un buen proveedor, muy confiable, muy serio, muy fiable, como es Corea del Sur. A ver, hablemos de eso. Sí, porque hay que recordar que el ejército peruano históricamente, entonces en el caso del ejército son efectivamente estos tanques Black Panther, que son tanques de última generación, son alrededor de 150 en total. Va a ser una compra progresiva, vamos a llegar a tener 150, pero digamos en el largo plazo, y complementan a estos tanques los vehículos blindados 8x8. Y esas capacidades, digamos, de los tanques que van a adquirir los K2, esos vehículos blindados, digamos, en términos de defensa, de disuasión, ya nos ponen a nivel regional en otra posición. Por supuesto, porque son tanques de última generación, son tanques muy modernos en el ámbito de toda esta crisis que existe a raíz de la guerra ruso-ucraniana. Quería volver un instante al proveedor. ¿Por qué Corea del Norte? Perdón, Corea del Sur. Corea del Sur, perdón. Bueno, Corea del Sur es un país que ya ha desarrollado históricamente una tecnología militar muy de la mano con la visión y percepción occidental. Es un aliado muy fiable, muy confiable, además de los Estados Unidos, es muy occidentalista. Tiene una industria militar, ya ha proveído de material militar al Perú, concretamente en el caso, por ejemplo, de la Fuerza Aérea, los aviones KT-1P, que han dado muy buenos resultados operacionales. Es muy competitivo, serio, ¿no? Y con estándares muy cuidadosos, porque sabe que por intermedio está su prestigio. Sí, claro. O sea, digamos, no es un proveedor cualquiera, es un país serio con el cual a mí me parece que es muy positiva esta alianza estratégica, no solamente en términos de lo que va a proveer, sino también con el país que nos estamos amarrando para que nos pueda apoyar en estas capacidades. Así informa BioBio, medio grande conocido allá, que dice: Perú apunta a ser potencia militar. Ahora va por 54 tanques K2, uno de los mejores del mundo. Así es, vamos a ser potencia mundial, estamos a potencia militar, dice, ¿no? Estamos apuntando a eso. ¿Cómo lo ves? Bueno, la verdad que ese comentario me parece una exageración, que el Perú apunta a ser una potencia militar, ¿no? Lo que sí es verdad que lo que se está comprando en términos de tanques y blindados sí es muy fiable, de última generación. 페루 입장에서는 단순히 무기 우매를 넘어 한국이라는 선진 방산 강국의 노하우와 시스템을 전수받아 자국의 국방력을 획기적으로 업그레이드할 기회로 보고 있는 것인데요. 이처럼 독자적인 원패스 능력을 지닌 한국과 여러 나라의 부품을 짜깁기 하는 타국의 시스템은 애초에 경쟁 자체가 불가능한 구조입니다. 전차의 스펙 길이는 카탈로그 상에서 비교가 가능할지 몰라도 적시납기와 빈틈없는 후속 지원, 그리고 현지 공장 건설을 통한 산업협력 등은 오직 한국만이 지원할 수 있는 부분인 것이죠. 이러한 차별화된 능력은 최근 튀르키예의 사례와 비교해보면 더욱 극명하게 드러나는데요. 한국의 주포와 파워팩, 현수장치 기술을 이전받아 개발된 K2의 사실상 이복 형제인 튀르키예의 알타이 전차는 타국 생산을 기반으로 야심차게 수출까지 도모하고 있지만 현재까지 참여한 모든 국제 입찰에서 조기에 탈락하는 수모를 겪으며 고전을 면치 못하고 있는 실정입니다. 그 이유는 명확한데, 알타이 전차는 겉모습은 그럴싸하지만 그 내실을 들여다보면 K2 전차의 핵심 기술인 주포, 엔진, 변속기 등을 그대로 가져다 썼거나 카피한 수준에 머물러 있기 때문입니다. 구매하려는 국가의 입장에서는 핵심 부품을 한국에서 사와서 조립만 하는 튀르키예산 조립품을 사느니 차라리 모든 걸 직접 만들고 이미 유럽 및 남미 시장에서 대박이 난 원조 한국의 K2를 사는 게 낫다라는 지극히 합리적인 판단을 내리게 되는 것이죠. 공급망의 안전성이나 품질 보증 면에서 원천 기술을 보유한 한국의 현대로템이 압도적으로 우위에 있기 때문입니다. 최근 튀르키예 현지 방송에서는 한 군사 전문가가 출연하여 알타이 전차가 100% 튀르키예산이라고 거짓말한 것이 들통나 자국민들에게조차 놀림거리가 되고 있습니다. Gördüğünüz 65 tonluk tank %100 yerli ya. %100. Yani %100 dediğim şey anlamında söylüyorum. Tabii ufak tefek alınan parçalar vardır ama onlar lisansa tabi ürünler değil. Motor ne şu anda mesela? Şu anda Güney Kore tabii. Güney Kore. Bunu söyleyelim bunu. Hayır. Ama 이를 지켜본 네티즌들은 다음과 같이 말했는데 1%도 국산 아님, 탱크에서 가장 중요한 건 엔진이고 나머지는 그냥 깡통 같은 거지 뭐 한국은 우리 식구니까 넌 그냥 계속 100% 국산이라고 해라. 엔진, 포신, 전자장비 다 수입이네. 그래 오케이. 그럼 지난 13년 동안 왜 완성된 탱크 하나 못 만드는 거야? 엔진보다 껍데기가 더 중요한가 보네. 몇 년이 지났는데 엔진 하나 못 만들었냐? 전차 공장은 도대체 뭐 하는 것이야? 우리가 한국만큼 못 되는 이유가 도대체 뭐냐고. 굴러가는 물건에서 가장 중요한 부품은 엔진입니다. 와 같은 댓글로
튀르키예 방산의 아픈 현실을 정확히 찌르고 있었죠. 튀르키예는 자국 기업인 티모산이 오스트리아 AVL사와 협력하여 엔진을 개발하려 했으나 오스트리아 의회가 기술 이전 조건과 인권 문제를 이유로 제동을 걸어 결국 2017년 계약이 파기되었습니다. 애초에 티모산이 농기계 엔진 제휴사로 개발 역량 자체가 없었고 티모산 그룹이 에르도안 대통령 최측근 후원자였다는 것도 비리 의혹으로 불거졌죠. 2차 엔진 개발 시도로 또 다른 방산기업 BMC가 바투 엔진 개발에 착수했으나 엔진을 제어하는 전자 제어 유닛 로직과 변속기를 제어하는 TCU 소프트웨어 불안정으로 양산 시기가 미지수에 달했습니다. 이처럼 튀르키예가 지난 10년간 정치적 선동 노름으로 인한 예산 낭비 중일 때 한국은 수많은 시행착오 끝에 엔진과 변속기를 모두 국산화하는 데 성공했고 이를 결합한 파워팩을 직접 제조하여 튀르키예에 수출하게 된 것입니다. HD현대 인프라코어가 엔진을 S&T 다이내믹스가 변속기를 맡아 파워팩의 완전한 국산화를 이뤄낸 것은 한국 방산 역사에서 가장 고통스러웠지만 가장 결정적인 승리로 평가받고 있죠. 개발 과정에서 겪은 수많은 실패와 좌절 때문에 일명 K2표의 심장병이라고 불리기도 했지만 결국 그 병을 완치하고 세계 최 정상의 기술력을 확보하는 데 성공했습니다. 한국형 파워팩의 심장인 DV27K 엔진은 12기통 트윈터보 디젤 엔진으로 1500마력의 괴물같은 출력을 뿜어냅니다. 사실 엔진은 변속기보다 먼저 개발에 성공하여 이미 K2 전차 2차 양산분부터 탑재돼 야전 현장을 누비고 있었습니다. 문제는 변속기였는데 S&T 다이내믹스가 개발한 EST15K 변속기는 전진 6단 후진 3단으로 엔진의 강력한 힘을 궤도로 전달하는 장치입니다. 개발 당시 한국군은 세계에서도 전례 없을 가혹한 내구도 기준을 요구했는데 바로 9600km 주행 중 단 한 번의 고장도 없어야 한다는 조건이었습니다. 전차의 수명주기 동안 엔진을 완전히 드러내는 창정비 주기가 보통 9600km로 즉 새 전차가 공장에서 나와서 폐차 직전 혹은 대수술을 받기 전까지 단 한 번의 중대 고장도 없어야 한다는 기준을 개발 단계에서 요구한 것이죠. 타국은 통상적으로 6000km 내외의 주행 테스트를 통해 신뢰성을 검증하는 것과 비교하며 한국의 기준이 얼마나 엄격한지 알 수 있습니다. 심지어 미군의 M1 에이브람스 전차 개발 당시 고장간 평균 거리 요구 조건은 약 4000마일 즉 6400km 수준에 불과했고 이마저도 양산 제품의 실제 통과 비율은 37%에 불과했죠. 한국군이 이토록 가혹한 요구를 내건 건 한국의 국토 70%가 산악 지형이라 전차에 걸리는 부하가 평지보다 훨씬 심하고 병사들이 징집병이라 숙련된 정비가 어렵다는 이유 때문이었습니다. 이 S&T는 내구도 검증을 위해 설계를 싹 뜯어 고치고 변속 로직을 수천 번 수정하는 뼈를 깎는 노력으로 마침내 이 테스트를 통과했는데요. 특히 최근 튀르키예 수출용 테스트에서는 하루 10시간 이상 200km 이상을 산악과 험지에서 달리는 살인적인 주행시험을 완벽하게 수행해냈습니다. 이러한 악조건을 극복하기 위해 장비 자체의 내구성을 극도로 높이 잡은 것이 오히려 전화위복이 되어 세계 최고의 신뢰성을 갖추게 된 100% 한국형 파워팩이 완성되게 된 것이죠. 전 세계에서 전차를 조립할 수 있는 나라는 많지만 심장인 엔진을 독자적으로 설계하고 제작할 수 있는 나라는 한 손에 꼽을 정도인데요. 독일, 미국, 러시아, 영국, 프랑스 그리고 이제 당당히 그 명단에 이름을 올린 대한민국이 전부입니다. 그러나 방산 시장에서는 사실상 독일과 한국의 양강 구도라고 봐도 무방한데요. 미국의 M1 에이브람스는 디젤 엔진이 아닌 가스터빈을 사용하는데 디젤보다 연료를 2배 가까이 먹는 데다 엄청난 배기열을 뿜어내 적외선 탐지기에 잘 걸리는 치명적인 단점이 있어 대부분의 국가는 유지비 문제로 미국산 파워팩을 선택지에서 제외하곤 하죠. 영국의 챌린저2 전차는 퍼킨슨사의 1200마력 디젤 엔진을 쓰는데 현대 주력 전차의 표준인 1500마력에 비해 힘이 현저히 딸립니다. 결국 영국조차도 챌린저3 전차를 만들며 독일 MTU 엔진을 수입해서 달기로 결정했죠. 프랑스 르클레르 엔진도 1500마력이지만 하이퍼바라는 독특한 과급 시스템을 쓴 8기통이라 구조가 복잡하고 가격이 비쌉니다. 또 르클레르 전용이라 타국 전차에 이식이 불가하며 후속 지원에도 상당히 애를 먹는 것으로 악명이 높죠. 결국 전세계 시장을 둘러봤을 때 독일산과 한국산 파워팩만이 시장 경쟁력이 있는데 연비 좋은 1500마력 디젤 엔진이면서 내구성은 세계 최고이고 나토 규격에 딱 맞고 지금 당장 대량 생산해서 보내줄 수 있는 나라는 오직 한국뿐입니다. 특히 한국 파워팩은 가격 경쟁력에서 독일을 압도하는데요. 성능은 동등하나 가격은 절반이니 뭐 말 다 했죠. 독일제 파워팩인 MTU 엔진과 랭크 변속기 조합은 세트당 약 25억 원에 호가하는 반면 한국산 파워팩은 15억 원입니다. 이러한 가격 경쟁력은 HD 현대 인프라코어가 굴착기, 선박 엔진 등에서 세계 톱 클래스의 생산량을 기반으로 이미 갖춰진 거대 생산 라인을 활용해 규모의 경제가 실현되기 때문입니다. 또한 독일과 비교해 한국산 엔진이 기술적으로 우위에 있는 부분도 분명히 존재하는데 최신형 모델답게 세계 전차 엔진의 시장을 군림해온 독일 MTU사의 MT883과 동등 이상의 성능을 내는 것으로 평가받고 있습니다. 독일 MTU 엔진은 신뢰성은 높지만 나온 지 40년이 넘은 구형 설계 기반의 엔진입니다. 최신 모델인 레오파르트 2A7V나 2A8조차도 40년 전 개발된 엔진을 여전히 사용하고 있는데요. 반면 한국 엔진은 최신 전자 제어 시 커먼 레일 시스템을
적용하여 연비 효율이나 엔진 상태를 디지털로 진단하는 기능 면에서 오히려 독일산보다 더 최신 기술을 탑재하고 있습니다. 이 커먼 레일 시스템이 가져다주는 전장에서의 이점은 실로 다양한데 구형 전차들이 급가속할 때 불안전 연소로 시커먼 검은 매연을 뿜어낼 때 한국 엔진은 2500 기압이 넘는 초고압으로 연료를 쏴 완전 연소로 매연이 거의 없습니다. 이로 인해 피땀 확률이 줄어들고 연비도 압도적이죠. 게다가 한국 DV27 엔진은 최신 고압 터보 엔진으로 배기량이 20리터나 작은 27리터인데 독일산 대비 연비가 40% 향상되었습니다. 게다가 험지 돌파 능력도 더 우수한데요. 독일 기계식 엔진은 RPM을 끌어올릴 수 있어야 압력이 차오르는 반면 커먼 레일은 시동만 걸려있으면 초기압 상태를 유지해 저속에서도 즉각 최대 출력을 발휘해 험지 탈출에 용이합니다. 여기에 최신형답게 디지털 진단으로 ECU가 고장 원인을 즉각 알려주어 야전에서의 정비가 매우 용이한 부분이 있죠. 이러한 엔진과 변속기 그리고 전체 프로세스에 대한 독자적인 개발 성공은 결국 페루 독점권 확보 및 대형 수출이라는 쾌거로 이어지게 된 것인데요. 이로써 한국 방사는 단순히 무기를 파는 것이 아니라 신뢰와 미래를 함께 파는 토탈 솔루션의 제공자이자 민주주의의 무기고로 거듭나고 있습니다. 개발 당시만 해도 이렇게까지 대박이 날 줄 몰랐다던 K2 전차, 심장병을 달고 태어난 전차라며 자국에서조차 저평가를 받았던 K2가 이제 세계 최고의 성능을 입증하면서 오늘날 한국을 대표하는 방산 무기로 거듭나고 있으니 그 감개가 무량합니다. 오늘의 한 줄 평. 어릴 때 심장이 아파서 달리기 9,600km 뛰었더니 몸짱 됐어요. 이러한 기업 발전 공공 정책을 바탕으로 한국은 K1 전차를 개발합니다. 그리고 오늘날에는 순수 한국 기술인 K2 전차에 이르렀습니다. 이 순수 한국 기술은 오늘날 야지 기동 속도, 장갑, 활용 면에서 세계 최고의 전차 중 하나로 꼽히며 최고들과 경쟁하고 있습니다. 그리고 이것이 오늘날 한국을 글로벌 파이어 파워 기준으로 세계 5위의 군사 강국으로 만들었습니다. 저희는 이미 많은 분이 이야기한 세계 인류 조선소인 현대중공업과 제휴를 맺었습니다. 세 가지 유형의 함정, 즉 군수지원정 2척, 원양 초계함 1척, 다목적함 1척을 건조하는 과정에 있으며 투자액은 약 30억 소리고 이 중 37%가 국내 페루 구성 요소입니다. 70년대, 80년대에 우리는 산업화를 이루었고 한국과 어깨를 나란히 했다고 생각합니다. 하지만 그들은 50년이 지난 지금 세계 최고의 조선 국가가 되었습니다. 현재 미국 또한 조선 산업을 통해 자국을 다시 산업화하려고 모색하고 있습니다. 그리고 그 동맹으로 한국 조선소들을 찾고 있습니다. 한국과 약 26,000km 떨어져 있는 페루에서 최근 충격적인 소식이 전해졌습니다. 페루가 자국군의 미래를 메이드 인 코리아로 통일하는 거대한 전략적 결단을 내렸다는 것인데요. 단순한 노후 장비 교체를 넘어 한국을 핵심 전략적 동반자로 삼아 자국 방위 산업의 근본적인 체질을 완전히 한국식으로 바꿔버리겠다는 것입니다. 이로써 한국은 중남미 대륙에 새로운 방산 수출 허브를 건설할 수 있게 되었는데 특히 최근 공개된 페루의 구체적인 도입 규모는 한국조차도 의아하게 여길 정도로 가히 엄청났습니다. K2 표전차 150대와 K808 백호장갑차 280대 여기에 그치지 않고 1,500톤급 잠수함 공동개발 및 건조 사업이 확정되었으며 다목적함, 원해경비함 그리고 상륙지원정 등 해군의 핵심 함정들 역시 한국의 기술력에 의존하게 되었습니다. 이미 공군에서는 KT-1 웅비 훈련기를 성공적으로 도입하여 운용 중이었으니 페루는 그야말로 6해공 3군의 모든 핵심 군사장비를 한국으로부터 쓸어 담고 있는 셈이죠. 사실 군사장비를 한국가에서 대규모로 구매하는 것이 일반적인 방산거래에서도 일어날 수 있는 일입니다. 폴란드 역시 한국에서 K2, K9, 천무, FA50 등 다양한 무기를 공급받았죠. 그러나 페루의 최근 행보가 전례 없는 광폭 행보라고 불리는 이유는 따로 있습니다. 바로 현대로템이 확보한 페루 지상무기 시장 독점 조달권 때문인데요. 페루 육군의 모든 지상장비를 오직 현대로템을 통해서만 도입한다는 이 파격적인 조항에 대해 한국 커뮤니티에서조차 현대가 페루에 대체 뭘 어떻게 했길래 육군의 모든 지상장비는 현대로템을 통해서만 도입하기로 한 거임. 아니 미국도 이런 건 안 해본 것 같은데 개질이네 라는 반응을 보이고 있는 것이죠. 올해 7월 페루 육군 조병창과 현대로템 간에 체결된 지상무기 총괄 협약에 배타적 권리 조항이 명확하게 포함된 것으로 확인되었는데요. 이는 페루 육군이 향후 획득하려는 모든 전차, 장갑차 그리고 기타 지상 무기 체계에 대해 그 도입 절차를 반드시 현대로템을 통해서만 진행해야 한다는 것으로 특히 이 독점권은 단순한 양해각서 MOU 수준의 선언적 합의가 아닌 이미 효력을 발휘하는 협약이라는 점에서 더 충격적입니다. 수의 계약을 엄격히 지향하는 중남미의 조달 문화 속에서 특정 외국 기업에게 이
이토록 포괄적인 조달 독점권을 부여한 것은 역사상 유례를 찾기 힘든 이례적인 사건이죠. 그동안 페루는 전차, 장갑차, 자주포 등 필요한 무기체계를 각각의 납품 업체별로 개별 계약하고 심지어 국가별로 분산 도입하는 방식을 취해왔는데요. 하지만 이러한 방식은 조달 절차가 극도로 복잡해지고 계약 단계마다 막대한 시간과 행정 비용이 중복으로 소요되는 심각한 비효율을 초래했습니다. 더 큰 문제는 각기 다른 국가에서 도입된 장비들 간의 호환성 부재, 상이한 군수 지원 체계, 그리고 정비의 어려움으로 인해 군의 실질적인 운용 유지 능력이 저하되는 결과를 낳았다는 것이죠. 페루군 수뇌부는 이러한 고질적인 구조적 한계를 타파하기 위해 신뢰할 수 있는 단일 공급 파트너를 중심으로 조달 체계를 단순화하고 표준화하는 방향으로 전환했습니다. 그리고 그 최종적인 파트너로 놀랍게 한국 기업이 선정된 것인데, 세계적인 기술력, 신뢰성이 입증된 현대로템이 바로 그 주인공이죠. 이 독점적 총괄 협약으로 인해 현대로템은 강력한 경쟁자들을 원천적으로 차단할 수 있게 되었습니다. 기존의 중남미 시장에서 영향력을 행사해온 미국이나 독일은 이제 더 이상 페루의 육군 지상무기 시장 진입 자체가 불가능해진 것이죠. 전차나 장갑차 외에도 향후 페루 육군이 필요로 할 군난전차, 교량전차, 지휘소 차량 등 모든 종류의 계열 차량 사업까지 현대로템이 자동으로 확보하게 되었습니다. 그렇다면 왜 하필 한국산 무기일까요? 궁금증이 들기 마련인데, 이는 단순히 장비의 필요와 성능에 그치지 않고 페루가 바라보는 한국이라는 선진국에 그 초점이 맞춰져 있습니다. 최근 페루에서 개최된 SNI 포럼 국가 정책으로서의 방위산업이란 주제로 페루의 전현직 군고위급 장성들, 유력 정치인들, 그리고 각계 전문가들이 한자리에 모였는데, 이곳에서 왜 페루가 한국을 선택했는지 알 수 있었죠. 그들은 한국의 경이로운 경제 성장과 세계 5위의 군사 강국이 된 과정을 심층적으로 분석하며 이를 페루의 완벽한 롤모델로 삼아 페루가 중남미의 한국이 되어야 한다고 역설했습니다. 저희는 아시아 국가인 한국, 영내 국가인 브라질, 그리고 유럽 국가인 스페인을 모델로 선정하여 이들 국가가 어떻게 방위 산업을 발전시켜왔으며 이 방위 산업이 자국의 발전에 어떻게 기여했는지 살펴보고자 합니다. 2024년 수출액은 브라질이 16억 5천만 달러, 스페인이 100억 달러 이상입니다. 한국의 경우는 200억 달러입니다. 한국의 경우에도 수백만 개의 일자리가 있습니다. 따라서 방위 산업은 경제와 국가 산업에 활력을 불어넣는 효과가 있음이 분명합니다. 한국의 경험을 잠시 말씀드리고 싶습니다. 한국의 경험, M1 에이브람스 전차의 경우 이는 한국이 78년, 79년, 즉 70년대 말에 구매했던 주력 전차인데요. 이는 한국에서 방위 산업이 어떻게 생성되었는지를 보여주는 중요한 사례입니다. 왜냐하면 M1 전차가 도입될 때 기술 이전이 함께 이루어졌기 때문입니다. 한국이 받은 M1 전차와 기술 이전, 그리고 당시 박 대통령의 명확한 정책 덕분에 국가는 연구개발에 막대한 투자를 할 수 있었고, 기업들에게는 세제 혜택을, 그리고 금융 지원도 제공할 수 있었습니다. 그리고 이러한 기업 발전 공공정책을 바탕으로 한국은 K1 전차를 개발합니다. 그리고 오늘날에는 순수 한국 기술인 K2 전차에 이르렀습니다. 이 순수 한국 기술은 오늘날 야지 기동 속도, 장갑, 화력면에서 세계 최고의 전차 중 하나로 꼽히며 최고들과 경쟁하고 있습니다. 그리고 이것이 오늘날 한국을 글로벌 파이어 파워 기준으로 세계 5위의 군사 강국으로 만들었습니다. 또한 오늘날 방위 산업 투자로 인한 경제적 수익은 투자액의 10배가 넘는 것으로 추산됩니다. 현재까지의 경제적 영향은 6천억 달러 이상이며 현재까지 연구개발에 투자된 금액은 거의 600억 달러에 달합니다. 발전을 이루는 공식은 명확하며, 물론 우리 페루인들도 우리 자신의 산업 발전을 이루고 오늘날 우리 모두가 염원하는 발전을 달성하기 위해 이러한 대화의 장을 마련하는 것이 필요합니다. 오늘날 우리가 원하는 것은 그 격차를 메우되 우리의 군사 능력 격차를 메우는 기회를 활용하여, 다른 한편으로는 우리가 중진국 함정에서 벗어나야 하는 국가로서 도약할 수 있게 해줄 국가 산업의 엔진이 될 방위 산업을 창출한 것입니다. 이를 위해 FAM 이페루 육군 조병창은 STX 및 현대로템과 전략적 제휴 협약을 맺고 있습니다. 이 협약에 따라 장갑차와 전차에 대한 현대로템의 제한은 부품 및 서비스의 30%를 국내 페루에서 제조한 것입니다. 즉, 현지화를 하겠다는 의미입니다. 이 제안에서 FAM은 이 군용 차량들의 부품 조립만을 담당하게 됩니다. 그래서 현대로템이 첫 번째 단계에서 한 일은 페루 국내 산업의 역량이 어느 정도인지 살펴보는 것이었습니다. 그리고 우리에게 용접, 기계 가공, 전기 부품, 기계화 라인, 유압 부품에 대한 역량이 있음을 확인했습니다. 즉, 우리는 이 30%에 도달할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다. 저희는 카이 한국항공우주 산업과 두 건이 계약을 맺고 있으며 이미 FA50용 구매 주문을 냈고 두 번째 주문을 기다리고 있습니다. 그리고 이것은 제조 사업 단위에서 재활성화된 사업 단위입니다. 해군 함대 갱신이라는 이 임무의 결과로 저희는 이미 많은 분이 이야기한
세계 인류 조선소인 현대중공업과 제휴를 맺었습니다. 세 가지 유형의 함정, 즉 군수지원정 2척, 원양 초계함 1척, 다목적함 1척을 건조하는 과정이 있으며 투자액은 약 30억 소리고 이 중 37%가 국내 페루 구성 요소입니다. 70년대, 80년대에 우리는 산업화를 이루었고 한국과 어깨를 나란히 했다고 생각합니다. 하지만 그들은 50년이 지난 지금 세계 최고의 조선 국가가 되었습니다. 그리고 우리는 90년대의 위기를 겪으며 우리가 가졌던 그 모든 역량을 잃어버렸습니다. 현재 미국 또한 조선 산업을 통해 자국을 다시 산업화하려고 모색하고 있습니다. 그리고 그 동맹으로 한국 조선소들을 찾고 있습니다. 놀랍게도 이미 페루 육군 현대화 계획은 구체적인 타임라인이 제시되었는데요. K2 표전차 150대와 K808 백호 장갑차 280대를 도입하는 이 메가 프로젝트의 총 사업비는 무려 50억 6,460만 달러, 우리 돈으로 약 7조 원에 달하는 거대한 규모입니다. 특히 더 중요한 것은 현대로템이 페루 현지에 2억 7천만 달러, 약 3,700억을 직접 투자하여 중남미 방산 허브를 건설하는 산업 파트너십이라는 접근 방식이 있는데요. 내년부터 바로 시작되어 2040년까지 진행될 육군 현대화 사업은 2단계로 진행되는데 1단계는 2026년부터 2028년까지 대한민국 현대로템 창원 공장에서 완성된 K808 장갑차 99대와 K2 전차 46대가 페루에 선 직도입 방식으로 신속하게 공급됩니다. 3년 만에 기갑장비 135대를 보내줄 수 있는 현대로템의 생산 능력도 가히 놀랍네요. 이후 2029년부터 2040년까지 12년간은 후 현지화 단계가 본격적으로 시작되는데 바로 현대로템이 2억 7천만 달러를 투자해 건설한 페루 현지 생산 공장에서 K808 장갑차 181대와 K2 전차 104대가 직접 생산 및 조립되는 것입니다. 이는 페루가 단순한 무기 구매국에서 어엿한 생산국으로 탈바꿈하는 역사적인 순간이 될 전망이죠. 특히 페루는 2040년 이후 중남미의 한국 계획을 실천하는데 한국의 라이센스를 취득하여 현지 공장을 통해 K2 전차 100대와 K808 장갑차 400대를 중남미 시장에 역수출하는 계획을 세우고 있습니다. 현대로템의 이러한 통큰 투자는 치밀하게 계산된 글로벌 전략의 일환이기도 하죠. 현재 폴란드, 루마니아 등 동유럽 수출 물량만으로도 한국 내 생산 라인은 이미 포화 상태에 가깝기 때문에 페루에 제2의 생산기지를 확보하는 것은 필수적이었습니다. 이를 통해 유럽과 아시아 수요는 한국에서 그리고 중남미 수요는 페루에서 담당하게 함으로써 글로벌 수요를 효과적으로 분산시키고 나아가 경쟁자가 없는 중남미 시장을 선점하는 완벽한 전략적 교두보를 확보하게 되는 것인데요. 일각에서는 야 도대체 페루가 뭘 믿고 이처럼 한국에게 올인하냐 라고 하실 수 있는데요. 사실 이미 성능적 검증은 끝난 상황입니다. 2025년 4월 페루 리마에서 열린 중남미 최대 방산 전시회 시테프 2025에서 현대로템은 K2 표전차와 K877 차륜형 지휘소 장갑차 실무를 보냈고 전시회 기간 동안 현대로템은 페루 대통령, 국방부 장관, 합참의장 등 군 최고의 관계자들이 집결한 가운데 압도적인 기동 성능과 정밀한 포탑 구용 시연을 성공적으로 선보였는데요. 특히 단순한 전시회장 시연을 넘어 페루의 실제 야전 지형에서 진행된 현지 테스트가 계약의 향방을 결정짓는 핵심이었다고 합니다. 페루의 혹독한 지형을 마치 자기 집 안방처럼 편안하게 주행하는 한국산 기갑장비에 페루 관계자들은 혀를 내둘렀죠. 페루와 한국의 지형은 군사장비, 특히 기갑장비의 운용 관점에서 볼 때 놀라울 정도로 결정적인 공통점을 가지고 있습니다. 양국 모두 산악지형이 지배적으로 대한민국은 국토의 약 70%가 산악지형이며 태백산맥과 소백산맥이 국토를 종단하며 고개가 가파르고 도로는 좁으며 계곡이 깊어 기갑장비의 기동이 극히 불리한 환경입니다. 페루 역시 마찬가지로 안데스 산맥이 국토 중앙을 완전히 관통하며 사실상 페루의 모든 지형에 절대적인 영향을 미치고 있는데요. 안데스 산맥은 평균 고도가 4,000m에 달하고 최고 6,000m가 넘는 세계에서 가장 험준하고 거친 산맥 중 하나로 악명이 높습니다. 즉 두 나라 모두 광활한 평야에서의 대규모 기동전보다는 험준한 산악지형에서의 신속한 기동과 정밀한 전투 능력이 지상군의 핵심 역량이라는 공통점이 있죠. 바로 이 지점에서 험지 돌파력과 강력한 현수장치 그리고 고각 사격 능력을 갖춘 K2 전차가 최적의 최고의 장비로 꼽힌 것입니다. 특히 페루는 한나라 안에 세계에서 가장 건조한 사막지대 코스타, 극심한 고산지대 시에라, 그리고 고온다습한 아마존 열대우림 셀바가 공존하는데 이러한 극한의 먼지, 모래, 저산소, 급격한 온도 변화, 높은 습도와 진흙에 대한 K2 전차의 적응력은
이미 대한민국의 사계절뿐만 아니라 폴란드의 혹한기 테스트와 중동 국가들과의 사막연합훈련을 통해 완벽하게 증명되었습니다. 페루가 바라본 한국은 그야말로 최고의 롤모델 그 자체인데요. 20세기 중반 전쟁의 폐허 속에서 세계 최빈국 중 하나였던 한국이 불과 반세기 만에 글로벌 10대 경제 강국이자 강력한 군사력을 갖춘 국가로 도약한 기적적인 역사는 오늘날 페루가 꿈꾸는 미래의 모습과 정확히 일치하죠. 한국이 외국 무기를 역설계하고 면허 생산하는 단계를 거쳐 마침내 세계 최고 수준의 독자 모델을 개발해내고 이제는 명실상부한 글로벌 방산 수출 강국으로 거듭난 그 모습 말입니다. K방산이 폴란드를 동유럽의 거점으로 삼아 주변국 시장을 석권했던 폴란드 모델이 이제 지구 반대편 남미 대륙에서 완벽하게 지원될 수 있는데, 폴란드가 K2전차, K9Z4, FA50 천무 MLRS 등 K방산 무기 체계를 대규모로 도입했고 인접국인 루마니아, 에스토니아, 핀란드, 노르웨이 등도 K9Z4와 천무 단전 로켓을 운용하고 있는데, 이는 상호 운용성을 최우선으로 고려한 전략적 선택이었습니다. 같은 무기 체계를 사용하면 유사시 연합훈련, 탄약 및 부품의 공유, 그리고 공동정비 등 모든 군수 지원 면에서 타의 추종을 불허하는 압도적인 유리함을 가지게 되기 때문이죠. 이제 페루의 인접국인 콜롬비아, 칠레, 볼리비아, 에콰도르 역시 구수련제나 유럽제 노후 기갑 장비와 함정의 교체 시기를 공통적으로 맞이하고 있는데, 만약 콜롬비아나 칠레가 차기 전차 도입을 고려할 때 이웃 국가인 페루와 동일한 K2 전차를 선택하는 것은 당연하고 합리적인 전략적 결정이 됩니다. 연합훈련의 효율성이 극대화되는 것은 물론이며 가장 중요한 부품과 정비 지원을 태평양 건너 먼 한국이 아니라 바로 국경 너머의 페루 현지 공장에서 신속하고 저렴하게 받을 수 있기 때문이죠. 마찬가지로 칠레, 콜롬비아, 브라질 해군이 잠수함이나 차기 OEM 도입을 고려할 때도 이와 같습니다. 페루의 시마 국영 조선소에서 HD 현대중공업에 검증된 기술로 건조되는 함정은 그들에게 가장 매력적이고 신뢰할 수 있는 대안이 될 수밖에 없는데요. 같은 플랫폼을 공유함으로써 남미 국가들 간의 해상 작전 상호 운용성이 비약적으로 상승하게 되며, 이는 K방산을 중심으로 한 중남미의 새로운 안보 협력 구도가 재탄생하게 되는 것을 의미합니다. 즉 K방산의 전성기는 지금이 아니라 이제부터 시작이라는 것이죠. 오늘의 한 줄 평, 라고 할 때 살걸. 에이씨. Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y lo que sabemos hasta ahora ya de manera casi definitiva es que Perú contará con el mejor tanque de batalla principal. Estamos hablando del surcoreano K2 Pantera Negra. 本该全神贯注指挥的车长王越，却突然僵在了那里。在补弹的时候，它这个药头，它尾部的那些东西，因为车辆颠簸可能在马上进入炮膛之前，而正好就卡在了那里。 K2 전차가 왜 세계 최고인지 이 장면을 통해 알 수 있다. 전 세계 최고의 주력 전차로 꼽히는 K2 전차를 향한 외신들의 극찬이 쏟아지고 있습니다. 특히 유럽을 넘어 남미로의 수출 가능성이 높아지고 있는 가운데 페루 매체들은 K2 전차를 세계 최고의 전차로 평가하면서 대대적으로 보도하고 있는데요. 수출 계약까지 남은 것은 시간 문제일 뿐 사실상 수출이 기정사실화 되어가고 있습니다. 페루 군사 매체 FDRA는 최근 세계 최고의 전차 K2 블랙팬서라는 제목을 통해 왜 페루가 K2 블랙팬서 전차를 도입하려 하는지 상세히 보도했습니다. 다음과 같은데요. 레오파르트2, M1A2 에이브람스, 챌린저2 및 T-14 아르마타는 종종 오늘날의 주요 전투 탱크 목록에서 최고로 간주되고 있습니다. 그러나 한국의 K2 블랙팬서는 확실히 이 목록에서 맨 위에 오를 자격이 있습니다. K2 블랙팬서는 종합적 성능에서 M1A2 에이브람스를 능가하지만 그보다도 10톤 이상 가벼워 톤당 25마력의 세계 최고의 출력대 중량 비율을 제공합니다. 특히 상하 좌우로 궤도의 각도를 조절할 수 있는 서스펜션은 K2 전차의 가장 큰 특징으로 거친 기동 중에서 트랙 장력을 지속적으로 유지하는 동적 트랙 장력 조절 시스템 또한 장착되어 있습니다. K2 블랙팬서는 현 시점 세계 최고의 전차 중 하나라는 점에서 의심의 여지가 없습니다. 심지어 현재 전 세계에서 가장 뛰어난 주력 전차라고도 충분히 말할 수 있습니다. 이미 수출면에서 역사적인 성공을 거두기도 했는데, 폴란드는 최근 한국과 수십억 달러 규모의 계약을 체결하여 앞으로 몇 년 동안 K2 블랙팬서 전차 최대 1000대를 현지에서 생산하고 인도받을 예정입니다. 라고 하였죠. 실제로 현대로템은 지난 11월 페루와 지상무기 수출 총괄 협약을 체결하면서 페루 조병창이 발주한 K2 전차와 계열 전차, 차륜형 장갑차, 후속 물량 등 지상무기 체계 전반에 걸쳐 공급하기로 했습니다. 이에 페루 군사 전문가이자 군사 유튜버인 스크류16은 K2 표 전차에 대해 엄청난 기대감을 드러내면서 페루가 남미 최고의 군사 강국이 되는 계획에 한국은 필수 불가결한 존재로 K2 전차는 페루를 나토 국가들이 부러워하는 군대로 만들어줄 것이다 라고 했죠.
Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más. El día de hoy os traigo noticias frescas y muy buenas. Fuerzas Armadas en las más poderosas de Sudamérica, y lo que sabemos hasta ahora ya de manera casi definitiva es que Perú contará con el mejor tanque de batalla principal de toda América, tanto en rendimiento como en huella logística. Estamos hablando del surcoreano K2 Pantera Negra, alianza de mayor carácter estratégico para Perú, y configurar a Corea del Sur como el mayor socio militar dentro de este marco. Se espera que en los próximos meses estos factores fueron pensados obviamente para que el vehículo pudiera emplearse en montaña con una alta eficiencia, pero las características del diseño, como una silueta reducida y un menor tamaño en general, también lo hacen muy propicio para su empleo en ciudades, otro de los grandes teatros de operaciones al que se enfrentaría el K2 en Corea. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, como siempre os pido que no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros, y también os dejo la cajita de comentarios, y nos vemos en la próxima. Adiós. 해당 영상에서의 페루 네티즌들 역시 K2 전차에 대해 상당히 우호적인 반응을 보였는데요. K2 블랙팬서 탱크는 세계에서 가장 뛰어납니다. 한국이 페루에서 정교한 무기를 제조하는 것은 훌륭한 전략적 움직임입니다. 이는 북한과의 갈등 상황에서 예비 무기를 쉽게 확보할 수 있는 이점도 제공하며, 특히 창카의 항구를 통해 페루에서 자체 기준과 품질로 제조된 무기를 신속하게 이동시킬 수 있는 가능성이 있기 때문입니다. 페루에서 생산된 K2는 페루 사막에 적합하게 설계될 것입니다. 그리고 이를 통해 유사한 전투 환경을 지닌 아시아와 아프리카 국가들에게도 이 변형 모델을 제공할 수 있을 것입니다. 라고 했죠. 페루 전차 도입 사업에서 한 가지 주목해야 할 사실은 경쟁 시스템이 아닌 우선 협상 대상자를 지목했다는 것인데요. 이처럼 페루가 K2 전차를 콕 집어서 도입하려 하는 이유는 페루 현지 지형에 가장 적합한 전차가 K2 전차이기 때문입니다. K2 전차는 이미 한국에서 260대 이상 운용되어 사계절의 기후와 각종 환경에서 운용 가능한 것이 입증되었으며, 특히 폴란드에서 운용 중인 84대의 K2 전차는 도입된 직후 각종 진흙, 산악, 늪지에 투입되어 높은 적응력을 선보이고 있을 만큼 뛰어난 완성도를 자랑하고 있습니다. 페루 역시 다양한 기후와 지형을 보유하고 있기에 K2 전차의 전초르 능력이 꼭 필요한 것인데요. 페루의 해안 지역은 사막지대로 세초라 사막과 아타카마 사막이 있으며, 중앙부에는 고도가 높은 안데스 산맥이 위치해 있고, 동부 지역인 이키토스와 푸칼파 지역은 아마존 열대 우림으로 덮여 있어 고온다습한 기후와 늪지, 산림 등으로 구성되어 있습니다. 이처럼 다양한 환경에서 높은 수준의 가동률과 운용성을 확보하는 것은 K2 전차와 같이 뛰어난 완성도를 지닌 기체만이 가능한 것이죠. 그리고 K2 전차는 각종 연합훈련을 통해 전세계 그 어떤 전차들보다도 우수한 기후, 지형 적응력을 지닌 것으로 평가받고 있습니다. 지난 10월 27일 K2 전차는 카타르군과 연합훈련을 통해 사막과 같은 낯선 환경에서도 변함없이 우수한 성능을 과시했는데요. 이를 지켜보던 사드 카타르 지상군 훈련대장은 이번 연합훈련을 통해 사막 지형과 극심한 일교차가 있는 험준한 환경에서도 거침없이 임무를 수행하는 한국군의 강인함과 무기체계의 우수성을 매우 인상 깊게 보았다라고 하였죠. K2 전차가 그 어떤 지형에서도 거침없이 달릴 수 있는 주요한 원인 중 하나는 바로 세계 최초로 도입된 반능동 유기압식 ISU 서스펜션 덕분입니다. K2 전차는 이를 통해 중량, 공간, 기동성 3요소를 모두 향상시키면서 완벽한 전차로 거듭나게 되었죠. 흔히들 주목하는 자세 제어 능력은 ISU가 가져오는 여러 이점 중 빙산의 일각에 불과하다고 해도 지나치지 않은데요. 일단 유기압식 서스펜션을 사용할 경우 토션바가 차지하는 중량과 공간이 줄어드는 효과가 있으며, 센서를 통해 지형에 따라 서스펜션을 전자적으로 컨트롤하기 때문에 야지 기동성과 승차감, 그리고 기동간 사격 명중률이 향상됩니다. 또한 세계 최초로 동적 궤도 장력 조절기를 개발하여 적용했는데, 주행 중 접지하는 노면의 형태에 따라 시시각각 바뀌는 궤도 장력을 컴퓨터와 유기압 제어 장치를 통해 항상 최적의 상태로 유지하게끔 하는 기능을 하게 해줘 진흙이나 사막, 거친 자갈 위에서도 완벽한 주행이 가능하며 궤도의 안정성도 극대화시켰습니다. 실제로 연구 개발자들이 궤도를 억지로 벗겨내려고 가진 노력을 다했지만 실패했을 정도로 상당한 수준의 신뢰성을 확보하였죠. 이런 상황 가운데 최근 중국 동부정부 육군 전차 부대에서 공개한 사격 훈련 영상에서 진흙위를 질주하는 중국 전차가 노면 위로 올라오는 진동을 잡지 못해 엉망진창의 사격을 선보인 장면이 포착되었습니다. 중국 주력 전차의 서스펜션은 토션바로 고르지 못한 진흙위에 흔들리는 진동을 그대로 승무원들에게 전달하였고, 이로 인해 사격 장치가 고장까지 나게 되는 진광경이 펼쳐졌는데요. 함께 보시죠. 就在张德华在颠簸路上努力驾驶坦克，让他平稳向前驶，车内却突然出现了不该有的安静。本该全神贯注指挥的车长王越，却突然僵在了那里。在补弹的时候，它这个药筒，它尾部的那些东西，因为车辆颠簸可能在马上进入炮膛之前，而正好就卡在了那里。原来
王越在协助射手装填时，炮弹突然被卡住，这让他顿时慌了神。当时就懵在那里了，也不知道该怎么办，浪费了很长时间。眼看就要临近斜向路的终点，可射手王成仍没有找到目标，难道是错过了吗？焦虑和紧张瞬间笼罩着整个车组。他说已经快滑到头了，马上就快滑不了了，也是搞得我们两个很紧张。坦克马上就要到达斜向路终点，一旦进入转向反向路的弯道，车组就没有完成在斜向路射击出1枚炮弹的任务。 한편 무조건 유기압 서스펜션을 도입했다고 해서 모두 K2처럼 높은 완성도를 지닐 수 있는 것이 아닌데 일본이 세계 최고라고 자랑하는 10직 전차는 2015년 후지 종합 활용 연습 중 무한궤도가 이탈되는 사고로 굴욕을 당하기도 했습니다. 인력으로는 도저히 이탈한 궤도를 끼울 수가 없어서 결국엔 군단 전차를 이용하여 정비소까지 갔고 전차 하부 차량을 들어올려 궤도를 맞추었죠. 특히 단순히 기동 불능에 빠진 게 아니라 이탈한 궤도에 의하여 후방 사이드 스커트가 종이장처럼 구겨져 버리면서 사이드 스커트도 방호장갑을 둘렀다는 말들이 사라지게 되었습니다. 반면 한국 K2 전차를 실제로 운용하고 있는 폴란드에서는 각종 험지에서 완벽한 수행 능력을 선보이고 있다며 극찬을 받고 있는 상황인데요. K2 resztę bije na głowę chociażby celnością ognia, co nie powinno dziwić chociażby ze względu na to, że cała mechanika jest nowsza, system kierowania ogniem. Natomiast co do ergonomii, podobno jazda jest bardzo płynna, czego zresztą mogłem w kolei doświadczyć, bo zdarzyło mi się. W kontekście Abramsów, gdy pojawiła się informacja, że one zostaną, Polska zakupi te maszyny, był taki mit, który gdzieś krążył w internecie, że te czołgi nie są przystosowane dostępnego w Polsce wznośności wiaduktów i tak dalej. Tylko przede wszystkim ma służyć do realizacji zadań. Jeżeli czołg na pole walki nie dojedzie... Czołgi K2 miały mierzyć się z najnowocześniejszymi czołgami rosyjskimi. Jak to wygląda? Na pewno po naszej stronie jest przewaga siły ognia, de facto również mobilności ze względu na nowocześniejszą skrzynię przekładziową, chociażby słynny ostatnio niezbyt dobrze zaprojektowany właz kierowcy. Też raczej załoga powinna być mniej zmęczona w K2, co też ma swoje znaczenie. Opancerzenie. Czołgi rosyjskie, poradzieckie w ogóle, tutaj premiowany jest K2, premiowany jest również Leopard czy Abrams. W Orzyszu. Tam miałem przyjemność porozmawiać zarówno z czołgistami 20. Bartoszyckiej Brygady, jak i technikami, którzy obsługiwali ten czołg oraz dowództwem batalionu. I wszyscy podkreślali w sposób absolutnie jednogłośny. Najmocniejszą cechą K2 i jego najmocniejszą stroną jest celność i zdolności systemu kierowania ogniem. Jak rozmawiałem z dowódcą batalionu, który opisywał mi przygody tych czołgów i czołgistów na ćwiczeniach Dragon 24, okazało się, że przy strzelaniu na 2 km K2 miał blisko 100% celności. Zresztą sami Państwo możecie się przekonać, ostatnio umieściliśmy o tym całkiem fajny, duży materiał z skromnym udziałem mojej osoby i naprawdę ci czołgiści są zadowoleni z otrzymanego sprzętu. Natomiast podczas ćwiczeń Dragon 24 okazało się, że 300-kilometrowy przemarsz drogowy nie stanowił dla tych czołgów większego wyzwania. I czołgiści z innych krajów mieli większe kłopoty z tym, żeby utrzymać swoje czołgi w sprawności. Oczywiście bierzemy na poprawkę fakt, że docelowy K2PL będzie cięższy niż te aktualne czołgi, bo te czołgi, które w tej chwili służą w Wojsku Polskim, które zgodnie z nomenklaturą producenta nazywa się K2GF, brzydko mówiąc zapchaj dziura, to są czołgi, które ważą 50 ciągów tego czołgu, więc to jest w ogóle bez porównania, jeśli chodziło o czołg T-72. K2 jest po prostu czołgiem, którym sprawia mi frajdę, tak? pracując na nim. 이처럼 K2 전차는 현존하는 모든 전차들 가운데 최고의 성능을 지니고 있는데 최근 K2 전차가 세계 최고인 것이 입증되는 사례들이 속출하고 있습니다. 바로 중국이 까기 시작했거든요. 중국한테 욕먹는다. 이는 최고라는 증거다. 중국 매체 소우에서는 K2 전차를 통해 바라본 한국 군수산업의 발전이라는 기사를 통해 한국의 무기 장비 야망을 가로막는 가장 큰 걸림돌은 핵심 기술과 장비를 자체적으로 생산할 수 없다는 점이라면서 한국의 국제 환경은 비교적 여유롭지만 자체 기술 부족으로 첨단 신기술 분야에서 한국의 군수기업이 제한되고 있다는 헛소리를 짓거렸습니다. 아니 포신 엔진 변속기 국산화 성공한 지가 언젠데 이런 중국 애들 특징 일단 까고 근거를 찾는다. 오늘의 한 줄 평. 안되겠다. 도와줘요 탱크맨.
지난해 12월 27일 3주간 이어진 태국과 캄보디아의 국경 분쟁은 현대 전차전의 양상을 바꾸는 충격적인 사건으로 기록되었습니다. 특히 중국이 야심차게 수출했던 주력 전차 VT4가 최초로 실전에 대규모 투입된 시험대이자 그 허상이 처참하게 무너져 내린 현장이었는데요. 태국 육군은 총 60여 대의 VT4를 현지에 전격 배치하며 압도적인 기갑 전력을 과시하려 했으나 결과는 예상과 정반대로 흘러갔고 결국 휴전협정이 체결된 직후 태국 군 내부에서 터져나온 폭로는 전세계 군사 전문가들에게 충격을 안겨주었죠. 사실상 이번 사태는 중국 최신의 전차인 VT4의 장례식과 다름없었으며 향후 수천 대 규모의 잠재적 전차 시장에서 한국의 K2표가 독보적인 위치를 점하게 될 결정적인 계기가 될 것이라고 하는데 오늘 그 속에 숨겨진 반점 빠르게 한번 살펴보겠습니다. Let's get it. 1월 5일 유명 군사 매체인 디펜스 블로그의 보도는 충격 그 자체였습니다. 2014년부터 양산되어 전세계 MBT 시장에서 가장 최신의 전차 중 하나로 선전되던 중국의 VT4를 직접 운용한 태국 군인들의 충격 폭로가 있었기 때문인데요. 심지어 태국 전차병들은 70년이 넘은 M48 패턴 할배가 중국 최신형 전차보다 훨씬 더 안정적이었다는 이야기를 했을 정도였으니 말다했죠. 보도된 내용은 다음과 같습니다. 태국 육군 기갑부대에서 VT4 주력 전차를 운용하는 승무원들과 정비관들이 실제 작전 수행 중 해당 플랫폼의 신뢰성에 대해 그야말로 날선 비판을 제기했다. 복수의 현역 군인들의 증언에 따르면 긴박한 실전 배치 과정에서 도저히 용납할 수 없는 반복적인 기계적 고장과 치명적인 설계상의 결함이 발견되었다고 하는데 해당 전차의 운용과 정비에 정통한 베테랑 부사관들과 장교들은 VT4가 단순한 훈련뿐만 아니라 생사가 오가는 작전 배치 상황 모두에서 빈번한 오작동을 일으켰다고 보고했다. 이러한 불만은 어쩌다 한번 발생하는 단발성 사고가 아니라 지속적인 운용 과정에서 필연적으로 발생하는 구조적 결함에 집중되어 있으며 승무원들은 이 문제들이 부대의 작전 대비 태세에 직접적인 타격을 입혔다. 운용자들이 제기한 가장 심각하고 공포스러운 우려 중 하나는 바로 장기간 사격 시 주포의 성능 저하와 내구성이었는데 승무원들은 야전에서 적을 제압하기 위해 광범위한 실탄 사격을 실시한 후 포신이 급격히 과열되거나 내구성에 심각한 균열이 생기는 문제를 목격했다고 보고했다. 특히 지속적인 교전 상황에서 안전 운용 범위를 초과하는 급속 사격이 이루어질 때 이러한 문제는 더욱 두드러졌으며 이는 전차병의 생존을 위협하는 치명적인 결함이다. 또한 전차의 두뇌라 할 수 있는 전자 시스템과 심장인 엔진 역시 오작동이 밥 먹듯이 일어나는 것으로 묘사되었는데 승무원들은 전투 중 예고 없이 발생하는 간헐적인 시스템 다운과 엔진 출력 저하로 인해 야전 작전 수행이 극도로 복잡해지고 위험해졌다고 전했다. 방호력과 기동 특성에 대한 추가적인 비판도 빗발쳤다. 운용자들은 카탈로그 스펙과 달리 측면 장갑의 방호력이 현대 주력 전차에 기대되는 수준에 비해 현저히 미흡하여 대전차 화기에 취약하다고 했고 포탑 회전 속도 역시 적이 사방에서 나타나는 역동적인 교전 상황에서 요구되는 민첩한 속도보다 훨씬 느려 대응 사격이 늦어지는 문제를 지적했다. 이러한 평가는 제조사가 통제된 환경에서 실시한 보여주기식 시험이 아니라 먼지와 열기 그리고 적의 위협이 도사리는 실제 작전 조건에서 전차를 사용해본 일선 장병들로부터 나온 것이기에 그 무게감이 남다르다. 대조적으로 태국군이 여전히 운용 중인 구형 전차들은 승무원들 사이에서 오히려 구관이 명관이라는 평가를 받으며 훨씬 더 신뢰할 수 있는 장비로 재평가받고 있다. 우크라이나제 T-84BM 오플로티를 비롯해 베트남전 시대의 유물인 미국산 M48, M60 패튼 전차를 운용하는 인원들은 전투 및 비전투 상황 모두에서 비록 성능은 낮을지언정 일관된 가동률을 보여주었다고 보고했다. 여러 승무원은 패튼 시리즈가 비록 반세기가 넘은 노후 장비임에도 불구하고 기계적으로는 매우 안정적이며 장기 작전 중에도 예기치 않은 고장으로 멈춰서는 일이 적다고 설명했습니다. 야전 경험을 바탕으로 일부 지휘관들은 성능 예측이 불가능한 최신형 중국 전차보다 성능은 떨어져도 정비가 용이하고 언제든 움직일 수 있는 패튼과 오플롯 전차 부대에 고난도 임무를 더 많이 배정할 것을 비공식적으로 권고하기도 했다. 라고 했습니다. 이러한 견해는 상부의 공식적인 조달 계획이나 교리 결정에 의한 것이 아니라 살기 위해 선택한 실전 피드백의 결과물이라 더욱 충격적인데요. 이러한 군 내부의 비판 여론이 SNS를 통해 민간에까지 퍼진 후에야 태국 군 당국의 공식적인 확인이 마지못해 이루어졌죠. 태국 육군은 이후 지속적인 실탄 사격 작전 중 VT4 전차 세대의 포신이 실제 심각한 손상을 입었음을 공식 인정했습니다. 태국 육군 부대변인 리차수 수안녹 대령은 사고 발생 사실을 확인하며 주포의 반복 사격 후 전차가 파손되었다고 밝혔는데요. 이로 인해 VT4는 사실상 거의 모든 부분이 문제가 있는 설계부터 잘못된 쓰레기 전차라고 할 수 있는데 그 중에서도 가장 심각한 것이 바로 전차의 생명인 포신과 엔진이라는 점입니다. 이 두 가지 핵심 부품이 문제다 보니 이것은 전차라 부를 수도 없으며 실전에서는 절대 쓰지 못하는 고철 덩어리에 불과하다는 비난을 피할 수 없게
얻게 되었죠. 우선 가장 충격적인 건 역시나 포신. 놀랍게도 중국산 VT4는 200발 이상 사격 시 포신이 터져버리는 심각한 결함을 가지고 있었습니다. 한국의 K2표나 미국의 에이브람스, 독일의 레오파르트 등 보통 현대, 서방 주력 전차의 포신 수명은 최소 1500발 이상을 보장하지만 중국 VT4는 고작 그 7분의 1 수준인 200발이 한계였다는 것입니다. 특히 최근 폭로된 VT4의 정비 매뉴얼에는 포신 수명이 500발로 기재되어 있었는데 매뉴얼상의 수치조차도 타국 전차 대비 3분의 1 수준에 불과해 욕처먹는데 실상은 그 절반도 안 되는 200발이니 단순 계산으로 VT4 전차 7, 8대가 있어야 K2 전차 한 대가 쏘는 사격량을 감당할 수 있는 것입니다. 한 태국군 장병이 페이스북에 올린 글에 따르면 사격 훈련 중 VT4 전차 한 대의 주포 포신이 찢어져 나갔다고 하는데 이후 전차는 수리를 위해 후송되었으나 포신 교체 부품조차 제때 조달되지 않아 전력에서 이탈했으며 포신 내부에는 파편으로 인한 긁힘과 구멍이 벌집처럼 생긴 것으로 보인다고 했죠. 포신에 이렇게 치명적인 문제가 발생하는 근본적인 이유는 구수련제 전차 기술을 기반으로 제작된 VT4가 여전히 125mm 활강포 체계를 고집하고 있기 때문입니다. 서방은 뛰어난 금속 가공 기술과 화약 기술을 바탕으로 120mm 구경이라도 엄청난 고압을 견딜 수 있는 특수압금 포신을 만들어 탄자를 초고속으로 날려보내는 방식을 택한 반면 소련은 정밀한 고압 포신을 대량 생산하는 야금술에 한계가 있었고 이를 극복하기 위해 선택한 방법이 무식하게 구경을 키우는 것이었는데요. 구수련제 전차를 그대로 베껴서 전차 산업을 시작한 중국도 이를 그대로 답습했습니다. 중국이 기술력 없이 구경만 키운 포신은 사격 시 발생하는 고열과 압력을 버티지 못하고 엿가락처럼 휘거나 폭발해버리는 현상을 초래한 것인데요. 더 큰 문제는 바로 전차의 심장인 고질적인 엔진 결함입니다. 최근 태국 민간인이 올린 영상에는 휴전 약 2주 후 군한 전차인 M88 허큘리스가 중국산 VT4를 힘겹게 견인하는 장면이 담겨져 있었습니다. 전투 중 피격된 것이 아니라 단순 기동 중에 엔진이 퍼져버려 굴러가지 못해 견인되는 굴욕적인 모습이었죠. 사실 이미 전조 증상은 있었습니다. 2024년 11월 27일 중국이 자국무기를 자랑하려고 개최한 주하이 에어쇼 성능 시연에서도 망신살을 뻗친 VT4인데요. 에어쇼인데 뜬금없이 전차가 나온 것도 웃기지만 높지도 않은 언덕 등판 시범에서 VT4가 굉음을 내더니 갑자기 멈춰버린 것입니다. 수많은 해외 바이어들이 지켜보는 가운데 엔진이 꺼져버린 이 사건은 중국 전차 기술의 현 주소를 적나라하게 보여주었죠. 중국은 현재 150HB 시리즈 디젤 엔진을 자국 독자 기술이라고 대대적으로 홍보합니다. 겉으로는 국산이라고 포장하지만 그 내부를 뜯어보면 우크라이나의 6TD 엔진 계열을 불법 복제한 것에 불과합니다. 6TD 엔진은 일반적인 엔진과 달리 피스톤 2개가 서로 마주보고 움직이며 폭발하는 독특한 피스톤 구조로 이 복잡한 설계를 복제하고 개량하는 과정에서 고회전 시 발생하는 미세한 진동과 열팽창을 완벽히 제어하지 못했죠. 일반적인 전차 엔진보다 폭발 횟수가 2배 많은 이행정 사이클을 사용하다 보니 우크라이나처럼 추운 동유럽 환경에서는 문제가 덜하지만 태국 같은 고온 다습한 열대 기후에서는 엔진 냉각 계통이 감당을 못하는 것이죠. 중국제 변속기 또한 문제가 심각합니다. 중국 JCH-1000 변속기는 태생부터가 짝퉁인데요. 중국은 과거 파키스탄과 함께 전차를 개발하면서 프랑스 SESM사의 ESM500 자동 변속기를 직접 구매해 베꼈습니다. 샘플을 분해해서 치수를 재고 똑같이 만들어보는 리버스 엔지니어링 방식을 취했기 때문에 서방 방산업계에서는 이를 명백한 기술 도용으로 보고 있는데 설계도는 베껴 그렸을지언정 핵심 소재 기술과 정밀 가공 능력을 복제하지 못했기 때문에 결함이 지속적으로 발생하는 것이죠. 결국 이번 사태로 인해 중국 전차 산업은 사실상 사형 선고를 맞은 것과 다름없습니다. 이제 앞으로 중국 전차의 수출길은 막혔다고 봐도 무방한데 싼 게 비지떡이라는 뼈저린 교훈을 전 세계에 각인시킨 것이죠. 반면 한국의 K2표는 정반대의 길을 걷고 있습니다. K2의 100% 국산 파워팩이 튀르키예 알타이 전차에 수출될 때 당시 치러진 테스트는 단순히 가혹한 수준을 넘어 업계에서는 엔진을 죽이려고 작정한 테스트라고 불릴 만큼 혹독했습니다. 연속 6주간의 가동 테스트에서 엔진을 멈추지 않고 한 달이 넘는 시간 동안 풀가동하며 극한의 내구성을 검증했는데 튀르키예의 험난한 지형과 고온 환경을 지닌 사막에서 약 1000시간의 가동 테스트를 거치며 엔진이 과열되지 않고 정해진 출력을 일정하게 유지하는지 엔진에 가장 큰 무리를 주는 급시동과 풀악셀 기동을 수만 번 반복하며 부품이 버티는지를 확인했습니다. 놀랍게도 한국산 파워팩은 이 지옥같은 과정에서 단 한 번의 결함 없이 모든 과정을 완주하며 세계 최고의 성능을 입증했습니다. 한편 중국 육군을 주목해야 하는데 최신의 VT4 전차가 이꼬라지면 현재 중국이 보유한 수천 대의 구형 전차들은 볼 것도 없이 폐차장으로 가야 한다는 사실입니다. 중국이 VT4를 개발하게 된 배경 자체가 자국 전차들에 대한 심각한 성능 불신과 기술적 한계가 큰 역할을 했기 때문인데요. 1세대에서 2세대로 분류되는 5구식 전차는 50년대 소련 기술의 조잡한 복제품입니다. 이후 6구식, 7구식 전차로 개량을 시도했으나 중소 국경 분쟁 때 소련의 최신 전차에 처참하게 깨지면서
하면서 중국 수뇌부에게 큰 충격을 주었습니다. 3세대 초창기 모델인 88C 개발 당시엔 중국은 서방과의 관계 개선을 통해 독일의 엔진 기술과 영국의 105mm 강선포 기술을 도입했습니다. 하지만 기존 소련식 설계에 억지로 서방식 엔진과 사격 통제 장치를 쑤셔 넣다 보니 시스템 간 충돌로 툭하면 고장이 발생했는데요. 중국 인민해방군 일선 지휘관들은 이 전차를 대량으로 받는 것을 실제로 거부하거나 매우 소극적으로 임해서 결국 소량만 생산되고 버려지는 운명을 맞았죠. 현재 중국군의 주력인 96식은 사실상 가장 유명합니다. 쓰레기로요. 탱크 바이애슬론 국제대회에서 주행 중 바퀴가 빠져 굴러가는 추태를 부리며 전 세계의 중국제는 역시 부실하다라는 인식을 심어줬죠. 최신 주력인 99식과 99A식 역시 사정은 다르지 않은데 기술력 과시를 위해 너무 복잡한 장비들을 무리하게 넣다 보니 가격은 치솟고 신뢰성은 바닥을 쳤습니다. 99식 초기형은 고장률이 너무 높고 정비가 불가능할 정도여서 개발 책임자였던 주유평은 회고록을 통해 99식에 총체적 기술 한계가 있음을 드러낸 바 있습니다. 이렇게 자국 군대조차 신뢰하지 못하는 전차들을 만들던 중국이 수출이라도 해서 돈을 벌자며 내놓은 것이 바로 VT4였고 뻥튀기 된 카탈로그와 1:1로 무역 금융 지원으로 결국 수출까지 성공시켰지만 고질병인 엔진 결함, 포신 내구성 부족, 조잡한 마감이 실전의 가혹함 앞에서 그대로 터져 나오고 있는 것입니다. 중국 전차 역사는 한마디로 베끼기, 조잡한 자체 개발, 일선 부대의 인수 거부, 겉모습만 바꾼 뒤 수출의 무한 반복이라고 할 수 있는 반면 우리 한국 K1에서 K2표로 이어지는 과정은 산악지형이 많은 우리 군의 까다로운 요구 조건을 맞추기 위해 수십 년간 현장에서 구르며 뼈를 깎는 노력으로 다듬어진 과정이었습니다. 비교 자체가 K2에 미안할 지경이죠. 물론 중국의 전차 보유량은 약 6,800대, 한국은 약 2,500대 수준으로 수치상으로 중국이 앞서는데요. 그러나 질적인 면에서 한국이 압도합니다. 한국은 보유한 전차의 대부분이 세계 최상위권 성능을 지닌 3세대 이상이라는 점이 가장 무서운 점인데요. K2표는 현재 약 260대 이상이 실전 배치되었으며 2026년에도 계속 양산 중입니다. 세계 3대 전차로 꼽힐 만큼 공격력, 방어력, 기동력의 밸런스가 완벽한데요. 거기다 K1A2와 K1E1 역시 주기적 창정비 및 개량으로 약 1,500대 이상이 90%의 가동률을 보이고 있습니다. 이는 유럽 전체 전차 수량보다 많은 압도적인 규모이죠. 중국 최신의 전차 VT4가 실전에서는 K2 성능의 7분의 1밖에 내지 못한다고 하니 구형 전차가 주력인 중국 기갑부대는 사실상 한국의 K2 앞에서 20분의 1도 못 미치는 허수아비나 다름없습니다. 중국 전차가 만약 한반도에 온다고 해도 험준한 산악지형 환경에서 K2표와 K1A2가 보여주는 실전 신뢰성과 사격 통제 능력은 중국제 전차들이 감히 넘보기 힘든 수준인 것이죠. 중국의 이러한 전차 성능 기만 행위는 결국 한국 K2의 엄청난 수출 실적으로 이어질 수 있는데요. 태국 육군은 현재 M41, M60 등 노후 전차를 교체하기 위해 주력 전차 약 100대가 더 필요한 상황입니다. 그러나 이번 사태로 인해 태국이 절대로 중국 전차를 또 도입하는 일은 없을 것이며 이에 대안은 K2일 수밖에 없습니다. 독일 레오파르트2는 성능은 좋으나 가격이 너무 비싸고 독일 정부의 까다로운 수출 규제와 느린 납기 때문에 태국이 당장 도입하기엔 무리가 있습니다. 미국의 M1A2 에이브람스는 가스터빈 엔진의 엄청난 연료 소모와 천문학적인 유지비가 태국의 국방 예산으로는 감당하기 어렵다는 현실적인 문제가 존재하죠. 반면 K2는 중국산보다는 비싸지만 서방제보다는 합리적인 가격이며 성능은 세계 최고입니다. 게다가 한국은 기술 이전이나 현지 생산 협력에 유연하기 때문에 태국 정부의 까다로운 요구를 충족하기 가장 좋은 파트너이죠. 특히 인도의 행보에도 주목해야 하는데 인도와 군사적 갈등을 빚는 파키스탄은 VT4에 자국 라이센스 생산 파생형인 하이더 전차를 도입했습니다. 수출형인 VT4보다도 다운그레이드된 모델이지만 도입 수량이 무려 679대에 달해 인도에 큰 위협이 되고 있는데요. 인도는 자체 개발한 아준 전차가 세계 최악의 전차로 꼽히며 골머리를 앓고 있는데 아준 전차는 방산업계에서 개발에만 30년 걸린 실패작의 대명사로 불립니다. 파키스탄과 중국을 동시에 대항해야 하는 인도 입장에서 최신의 전차 도입은 국가의 생존이 걸린 문제로 인도는 현재 약 1,700대에서 2,000대 규모의 차세대 전차 사업을 추진 중이며 여기서 K2가 압도적인 우위를 점하고 있습니다. 인도와 중국의 접경은 험준한 고산지대로 K2의 ISU 서스펜션을 통한 무릎 꿇기 기능이 있어 고지대 사격과 매복에 최적화되어 있으며 K2는 이미 튀르키예와 중동의 혹서기 테스트를 통해 현지 날씨에 대한 적응력을 증명했습니다. 여기 한국은 이미 인도에 K9 자주포를 수출하며 현지 생산 라인을 성공적으로 안착시킨 경험이 있어 신뢰가 깊게 쌓여있다는 점은 경쟁국들이 가질 수 없는 강력한 무기죠. 태국 캄보디아 국경 분쟁 지역에서 발생한 중국제 VT4 결함 노출은 결과적으로 K2표에게 전세계 시장을 석권할 천재일호의 기회를 열어준 셈입니다. 중국산 무기의 허상이 벗겨질수록 실전에서 검증된 한국 무기의 가치는 더욱 빛나고 있는 것이죠. 오늘의 한 줄 평, 똥도 쓸 때가 있었다. 이생으로 리얼리즘이었습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 현명하고 지혜로운 여러분의 의견을 지금 댓글에 남겨주세요. 감사합니다.